بابری مسجد یا میر باقی مسجد جو مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے منسوب ہے، بھارتی ریاست اتر پردیش کی بڑی مساجد میں سے ایک تھی۔ اسے مغل سالار میر باقی نے تعمیر کروایا تھا۔ بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے سن 1483 عیسوی میں اپنے حکم سے دربار بابری سے منسلک ایک نامور شخص میر باقی کے ذریعے سن 1527 عیسوی میں اتر پردیش کے مقام ایودھیا میں تعمیر کروایا۔ یہ مسجد اسلامی مغل فن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی اور بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے، جن میں درمیانی گنبد بڑا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صحن میں بھی وہ پتھر شامل تھے، اور صحن میں ایک کنواں بھی کھودا گیا اور گنبد چھوٹی اینٹوں سے بنا کر اس پر چونے کا پلستر کیا گیا، اور مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے اس کی چھت کو بلند بنایا گیا۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں نصب تھیں۔ اندرونی تعمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی سرگوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں آسانی سے سنا جا سکتا تھا۔ الغرض یہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھی، اور بابری مسجد کو 1992 عیسوی میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ بھارتی جنتا پارٹی نے ایل کے اڈوانی کے قیادت میں سخت غیر تنظیم وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا کے ساتھ ہی رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک تحریک انہوں نے چلائی۔ تحریک کے دوران 6 دسمبر 1992 کو ہزاروں ہندو کارسیوکوں نے بی جے پی اور وشو ہندو پریشد کے اعلیٰ رہنماؤں اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجودگی میں تاریخی مسجد کو منہدم کر دیا تھا، جس کے بعد دلی اور ممبئی سمیت ہندوستان میں تقریباً 2000 مسلمانوں کو ہندو مسلم فسادات میں مار دیا گیا۔ اور بابری مسجد کے انہدام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں ہندوستان بھر سے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بابری مسجد ہندوؤں کے نظریے کے مطابق رام کی جنم بھومی پر یا رام مندر پر تعمیر کی گئی، جبکہ مسلمان اس نظریے کو مسترد کرتے رہے۔ بابری مسجد کا تنازع اس وقت بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان شدید نزاع کا باعث ہے، اور اس کا مقدمہ بھارتی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی ہم لوگ بتاتے چلیں کہ بابری مسجد جو ہے، اس کو منہدم کرنے کے پیچھے کوئی ایسی ان کے پاس ریزن نہیں ہے جس کو لے کر ہندو آگے چلے، کہ صرف ان کی انتہا پسندی ہے۔ بعض شر انگیز افراد، جن میں آگے چل کر وشو ہندو پریشد نامی تنظیم بھی شامل ہو گئی تھی، انہوں نے ایک پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ اس کا حاصل یہ تھا کہ بابری مسجد رام کی جنم بھومی یعنی جائے پیدائش کو گرا کر تعمیر کی ہے۔ 1949 عیسوی میں مسجد کو بند کرا دیا گیا۔ اس طرح 40 سال سے زائد عرصے تک یہ مسجد متنازع رہی۔ 6 دسمبر 1992 عیسوی کو ان عناصر نے مسجد کو مسمار کر دیا، جس کے بعد بھارت اپنی تاریخ کے بدترین ہندو مسلم فسادات کے اندر اپنے آپ کو دھکیل چکا تھا، جن میں 3000 افراد وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین، تاریخ کے آئینے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بابری مسجد کو جب تعمیر کیا گیا تو اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے۔ مگر ہندوؤں کو، اور اسپیشلی ہم کسی خاص کاسٹ پہ یا کسی خاص ریلیجن پر بات نہیں کر رہے، جو ابھی لوگ بابری مسجد کو شہید کر رہے ہیں، ہم صرف ان پر فوکس کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس کو شہید کرنے کے در پہ تھے۔ ایک ایسے مقام پر مسجد کی تعمیر جو کچھ ہندو تنظیموں کے دعوے کے مطابق رام کی جائے پیدائش تھی، اس کو انہوں نے وہ فساد کی جڑ بنایا۔ سن 1853 عیسوی میں ایودھیا کے پہلے مذہبی فسادات وہ بھی بابری مسجد کو لے کر شروع ہوئے۔ 1859 عیسوی میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت کی جانب سے عبادت کی جگہ کی تقسیم وہ کر دی گئی تھی۔ 1949 عیسوی میں مسجد کے اندر سے رام کی مورتی کی دریافت ہوئی۔ حکومت نے متنازع مقام قرار دے کر مسجد بند کروا دی۔ 1984 عیسوی میں وشو ہندو پریشد کی جانب سے رام کی جائے پیدائش کو آزاد کروانے کے لیے تحریک کا اعلان کیا گیا۔ بی جے پی کے رہنما لال کرشن اڈوانی نے اس تحریک کی قیادت سنبھال لی۔ 1986 عیسوی میں ضلعی عدالت کی جانب سے ہندوؤں کو متنازع مقام پر پوجا کی اجازت دے دی گئی۔ مسلمانوں کی جانب سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا قیام کیا گیا۔ 1989 میں وشو ہندو پریشد نے مسجد سے ملحقہ زمین پر رام مندر کی بنیاد رکھ دی۔ 1990 عیسوی میں وشو ہندو پریشد کے حامیوں نے مسجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا، اور بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے مسئلے کے حل کی کوشش کی گئی۔ 1991 عیسوی میں ریاست اتر پردیش میں بی جے پی حکومت کا قیام ہوا، اور 1992 عیسوی میں وشو ہندو پریشد کے حامیوں کی جانب سے بابری مسجد کی شہادت ہندو مسلم فسادات ہوئے، 3000 افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔
2021 में इन्हिदाम के 9 बरस मुकम्मल होने पर विश्व हिंदू परिषद की जानिब से राम मंदिर की तामीर का अज़्म नौ दोबारा से किया गया। जनवरी 2002 ईस्वी में वज़ीर आज़म वाजपेयी के दफ्तर में इफ्दिया सेल का क़याम हुआ और फरवरी 2002 में बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मंशूर में से राम मंदिर की तामीर की शिक खारिज कर दी गई। अब इसको इफ्दिया कहते हैं या अदयूदिया कहते हैं, जैसा भी कहें, जो भी इनकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इनसे वापस आने वाली हिंदुओं की ट्रेन पर जो है वो हमला हुआ और 58 अफराद हलाक हुए। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से राम मंदिर की तामीर के आगाज़ के लिए 15 मार्च की तारीख का ऐलान हुआ और 2002 के मार्च में गुजरात मुस्लिम कश फसादात में 2000 अफराद को हलाक कर दिया गया। अप्रैल 2002 ईस्वी में अयोध्या के मुतनाज़ा मुकाम की मिल्कियत के बारे में मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। जनवरी 2003 में माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से अदालत के हुक्म पर मुतनाज़ा मुकाम के जायज़े का आगाज़ किया गया और 2003 में ही माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से मस्जिद के नीचे मंदिर की मौजूदगी के शवाहिद का ऐलान किया गया, जिस पर मुसलमानों की जानिब से एतराज़ात उठाए गए और उसका जवाब भी दिया गया। और सितंबर 2003 में अदालत की तरफ से बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम पर उकसाने के इल्ज़ाम में 7 हिंदू रहनुमाओं पर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। अक्टूबर 2003 ईस्वी में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से माहिरीन आसार कदीमा की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का मुतालबा किया गया। दिसंबर 2003 में इन्हिदाम की 11वीं बरसी पर हैदराबाद दक्कन में फसादात हुए, जिसमें 5 जो हैं वो अफराद जो हैं वो उसमें हलाक हुए। 2004 के जुलाई में शिवसेना के रहनुमा बाल ठाकरे की जानिब से इस मसले के हल के लिए मुतनाज़ा मुकाम पर कौमी यादगार की तामीर की तजवीज़ जो है वो दी गई और अक्टूबर 2004 में लाल कृष्ण एडवाणी की जानिब से मंदिर की तामीर के अज़्म का इआदा किया गया। नाज़रीन, ये सारे मामलात जो हैं ये तो एक जानिब, लेकिन नवंबर 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद मामले में लाल कृष्ण एडवाणी को नोटिस भी जारी कर दिया गया। ये उनकी अदालतों की एक कामयाबी थी और अक्टूबर 2010 में इलाहाबाद अदालत ने फैसले में बाबरी मस्जिद की ज़्यादातर ज़मीन हिंदुओं के 2 फरीकों को दे दी और ताहम साबिका मस्जिद की ज़मीन के 1/3 हिस्से पर मस्जिद की जो है वो बाज़ तामीर की जो है वो गुंजाइश उन्होंने ज़रूर रखी। दिसंबर 2015 में बड़े पैमाने पर तामीरी पत्थरों को बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर विश्व हिंदू परिषद की जानिब से भेजा गया। और इसके बाद आपको ये बताएं कि जो बाबरी मस्जिद है उसको ख़त्म जो है वो करने की अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको बताया जाए कि बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से जो हैं वो अभी भी इन लोगों के शर से महफूज हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की जानिब से ये मामला कुछ ऐसे चल रहे हैं जो कि आपको बताते हैं कि किसी ऐसी मुतनाज़ा जगह के ऊपर कोई भी अगर मामला चले तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नाज़रीन, ये तो वो खबरें थी जो मैंने तारीख से ली और आप अहबाब के सामने पेश की मुख्तलिफ सोर्सेज से, लेकिन जो चीज़ असल में हम यहाँ पे बताना चाहते हैं वो ये है कि कभी भी किसी भी दूसरे रिलीजन पर या कभी भी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर 2 कुव्वतों का आपस में टकराव होता है, कभी भी कोई पॉजिटिविटी नहीं आती। इस्लाम एक अमन का दीन है। हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया। इस मुल्क के अंदर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ भी उतने ही महफूज हैं जितने के मुसलमानों के, और ऐसी जगह पर हम लोग सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही पैगाम जो है वो पहुंचाना चाहते हैं कि कभी भी अगर किसी चीज़ को बना दिया गया है या कभी किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, उसके ऊपर उस दौर में जब वो बनी थी कोई तनाज़ा नहीं था, तो बाद में आने वाला तनाज़ा किसी अहमियत का हामिल नहीं होता। तालीम की कमी है और तालीम की कमी को अगर दूर किया जाए तो ही हालात बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि क्या वो जो नहीं जानते बराबर हैं उनके जो जानते हैं। अगर आप नहीं जानते और उसके बावजूद आप किसी के पीछे लगकर अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, या तब तक जब तक आप किसी चीज़ पर रिसर्च ना कर लें आप कोई फ़ैसला लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये कोई अक्लमंद या दानिशमंद इंसान की निशानी है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात पैदा हुआ है। इंसान को अल्लाह की ज़ात ने तमाम मज़ाहिब पर, इंसान को तमाम दुनिया के उलूम पर और हर चीज़ पर जो है वो उबूर इसलिए दिया है ताकि इंसान सोच सके, समझ सके और फिर फ़ैसला कर सके। आपका फ़ैसला है, आपका मुस्तक़बिल है। अमन फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए, क्योंकि यही तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका एलामिया है। बहुत शुक्रिया।